जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। तो कलिंग युद्धर इतिहास पार्ट 1 जदि आपण मैंने देखी ना मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती जल्दी जल्दी आपण मैंने जाई आगे प्रथम पार्ट 1 टी को देखी दिंतु। तो चलतु पार्ट 2 आरंभ करवा। आगे हाँ मत पार्ट 1 ने बहुत सारा भल पाइबा देइछंती, तो से भली पार्ट 2 को मध्य बहुत सारा भल पाइबा दिंतु। तो चलतु आरंभ करवा। कलिंग युद्ध केवल भारत इतिहास रे नुहे समग्र पृथ्वी इतिहास रे एक विशिष्ट घटना रूपे परिगणित। ख्रीष्टपूर्व 261 यह कलिंग युद्ध संघटित होता पाकिस्तान में अवस्थित शाहबजगढ़ी ठारू मिलिथिबा अशोक त्रयोदश शिलालेख यह युद्ध उपर आलोकपात करिथाए। पूर्वपुरुषों साम्राज्यवाद नीति अनुसरण कलिंगर वाणिज्यिक समृद्धि प्रति असहिष्णु भाव तांको पई आसुथिबा उपहार नागमानक द्वारा लुट कारुबाकी को लाभ करिवार लोभ ए सबु कलिंग आक्रमण करने को अशोक को प्रलोभुत करथिला। एही युद्धरे 1 लाख लोक निहत और 1.5 लाख लोक बंदी हेले। मात्र युद्धर विभीषिका और दुख देखि अशोक मन दया और अनुशोचना आसिला। से शांति और सार्वजनीन भातृभाव प्रदर्शन कले। भेरीघोष परिवर्ते धर्मघोष प्रतिध्वनि हेला। अशोक राजनैतिक जीवन में संगठित एकमात्र युद्ध कलिंग युद्धर भयावहता विश्ववासी को जेतिकी भयभीत कराइथिला, देवानप्रिय प्रियदर्शी हिसाब से विश्व भातृत्व प्रतिष्ठा दिगरे तांकर उद्यम समस्त को सेतिकी विस्मित करिथिला। कलिंग युद्ध पर से चंडाशोकरू धर्माशोक परिणत होइथिले एवं बौद्ध धर्म दीक्षित होई एहार प्रचार एवं प्रसार निमित्त मनोनिवेश करथिले। ऐतिहासिक मानक मतरे पृथ्वी रे जेते लोमहर्षक युद्ध संघटित होई मनुष्य जाति को घोर दुख कष्ट भागी करिछि तन्मध्यरु अशोकंकर कलिंग युद्ध अन्यतम। ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ଅବଲୋକନ ପୂର୍ବକ ନିଜ କୃତ ପାପର ପରିଣାମ ଚିନ୍ତା କରି ଅଶୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଷାଣ ହୃଦୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟରେ ଯୁଗପତ୍ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା। ପରକାଳରେ ତାଙ୍କର କି ଘୋର ଯାତନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ସେହି ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହରଣ କଲା। ଶେଷରେ ସେ ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଅହିଂସା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। फल कलिंग युद्ध चंडाशोक को धर्माशोक परिणत कर ही कलिंग युद्धर ऐतिहासिक गुरुत्व बोली ग्रहण करा जाइछि। जड़े विज्ञ शासक हिसाब से अशोक उपलब्धि कले जे केवल तरबारी बल साम्राज्य गठन करा जाई पारे, मात्र प्रजा मानकर सदिच्छा बिना से साम्राज्य तिष्ठिबा संभव नुहे। यह दया प्रेम स्नेह भातृत्व द्वारा संभव होता है। तेणु त्रयोदश शिलालेख युद्धरे घटिथिबा क्षयक्षति से गभीर दुख और अनुताप करिथिबार घोषणा करा जाइछि। एही युद्ध परे अशोक तांको शासन नीति रे एक मौलिक परिवर्तन आनिथिले। से युद्धकर नीति बा भेरीघोष छाड़ी शांति और मैत्री नीति उपरे प्रतिष्ठित बौद्ध धर्म ग्रहण करी धर्मशोकरे परिणत हेले एवं बौद्ध धर्म को पृथ्वी रे प्रसिद्ध धर्म रे परिणत कले। एही कलिंग युद्ध को भारत तथा पृथ्वी इतिहास रे एक जुगान्तकारी घटना रूपे वर्णना करा जाइछि। से धर्माशोकरे परिणत होला परे कलिंगर भोजगिरी ठारे गोटे बौद्ध मठ निर्माण करथिले। सर्वस्तिवाद बौद्ध धर्मावलम्बी माने अशोकଙ୍କ साहाय्य पाई कलिंगरे बौद्ध धर्मर प्रचार घटाइबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कला परे से तांकर राजकीय कार्य एवं शासन क्षेत्र में केतेक परिवर्तन करी धर्म प्रचार उद्देश्य गोटे स्वतंत्र योजना प्रणयन कले। सही योजना अनुसार भारतवर्षर विभिन्न स्थान में धर्मस्तंभ मान स्थापित हैला एवं धर्मानुशासन मान प्रस्तर गात्र खोदित हैला। सेथिरे मानविक नीति और धर्ममूलक आचरण करने निमंते मानव समाज को जो प्रेरणा दि जाइछि सेथिरे ही अशोकଙ୍କ हृदय आकुलता स्पष्ट प्रकटित हुए। से धर्म महामात्र नाम केतेक राजकर्मचारी को नियुक्त करी राज्य रे तांको द्वारा धर्मनीतिर प्रसार करथिले। तांको धर्मर आदर्श बौद्ध दर्शन अपेक्षा करुणा और मानविकता उपरे अधिक निर्भरशील थिला। अशोकଙ୍କର एरागुड़ी और जौगढ़ अनुशासन रे माता पिता और बंधु मानक प्रति सम्मान और सद्व्यवहार करने निमंते उपदेश दिया जाइछि। युद्धरे विजय लाभ परे अशोक कलिंग को निज साम्राज्यभुक्त करथिले और कलिंग को मौर्य साम्राज्य रे एक प्रदेश रे परिणत कले। कलिंग प्रदेश को शासन करने राजपुत्र को प्रादेशिक शासक रूपे से नियुक्त करथिले। प्रादेशिक शासकों को
ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଗଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ତୋଷାଳୀଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଏହି ତୋଷାଳୀଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା ଭାବ ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ଶିଳାଲିପିରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ବ୍ୟଗ୍ରତା, ଅଭ୍ୟାସହୀନତା, ଆଳସ୍ୟ, ବ୍ୟସ୍ତତା, କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମହାମାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗର ପରାଜୟ ହେତୁ କଳିଙ୍ଗବାସୀମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଇନଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ କଳିଙ୍ଗର ସାମରିକ କୃତିତ୍ୱ ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହେଲା। କଳିଙ୍ଗ ନିଜର ହୃତ ଗୌରବ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରି ପାଇଲା। ଚେଦି ନାମକ ଏକ ରାଜବଂଶ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୌରବୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ଐତିହ୍ୟର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଉକ୍ତ ରାଜବଂଶର ସମ୍ରାଟ ଐର ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳ ମଗଧକୁ ପରାହତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲା। କଳିଙ୍ଗରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ମହାସାଗର କୂଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉପନିବେଶମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦେଇ କଳା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଉକ୍ତ କଳାର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅବଦାନମାନ ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡ଼ଠାରେ ଶିଳାଲିପିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲା। ପଥର ଖୋଳାଯାଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କୌଶଳ ଓଡ଼ିଶାର ନିପୁଣ କାରିଗରମାନେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କଲେ। ଧଉଳି ଏବଂ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସହିତ କଳିଙ୍ଗର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଏକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମିଳିଛି। କେତେକ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ଗଣ୍ଡି ଅଟେ। ତେଣୁ ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା କୌଶଳ ଓ ଆକୃତି ଇତ୍ୟାଦି କଳିଙ୍ଗର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଥିଲା। ଯଥାର୍ଥରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ସମାପନ ପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପାଥ ଉନ୍ମୋଚନ କରିନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପରି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ବିଜୟ ପରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନଯାପନ କରିନଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଶୋକଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହିଁ ସନ୍ନିହିତ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ସେ ଆଖ୍ୟାୟିତ। କଳିଙ୍ଗବାସୀ ନିଜର ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଅଶୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀରେ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଅହିଂସା ଧର୍ମ, ସାର୍ବଜନୀନ ମୈତ୍ରୀ ଓ ଜୀବାଦେୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀରେ ନୂତନ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ରୋତ ବୁହାଇ ଦେଇଛି। କଳିଙ୍ଗର ଦାନ ଅତି ଉଦାର, ଅତି ମହତ୍। ସେମାନଙ୍କର ସମାଧି ଉପରେ ବିରାଟ ସୌଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନରେ ଅଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ସନ୍ତାନ। ଏହି ଅନୁଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଇତିହାସ କାହାଣୀ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।